ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ദ വീഡിയോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ലുലുമോളിലാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഒരു മൂവി കാന്ത, അതിൻ്റെ പ്രീ റിലീസ് ഇവൻറ്റ് വന്നേട്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്, വീഡിയോ കവറേജാണ് മീൻസ് ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ദ വീഡിയോ വയർ നല്ല മീഡിയ. ആൻഡ് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അതിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിലൂടെ വീണ്ടും മറക്കാൻ ഓക്കെ. We have to make sure that that lady here does have a tennis, you know. Number 14. Okay. Number 14 கேட்டதோடு கண்டிப்பா பாருங்க. Thank you. Well, amazing guys. You have something special from all of us that's coming to you now for 14. Dulquer and I found a gem in a director called Selva, who you will love much more after the film is out. So give us your love, give us your blessings. And we'll come back here for the success meeting and do exactly right here. Are we good? Thank you. Thank you guys. Thank you very much. We do want to ask you this, Anna. I think you started your acting career in 2000 leader, yeah? And after that, now Kanta. For you, what makes Kanta very special? And what is the USP? Well, I've never seen a film like Kanta before. I've never heard a film like Kanta before. But all of us know that a large part of the entertainment industry, the film industry, was born in Madras in some ways. And this is a tribute back to the early filmmakers, the early studios, the early actors that made cinema possible for all of us and made India such a big flourishing entertainment industry. So yeah, this is our tribute back to the masses. Back to the masses. And what a wonderful way to build up the amazing union between, you know, two industries, three industries, Telugu, Tamil, Malayalam, all coming together, Maharashtra, all coming together. So it's such a There you go, that's the common point. Yeah. Telugu, Tamil, Malayalam happens right there. So that's what makes DQ, man. DQ is going to fly the flag of Canada across everywhere for us. Thank you, he's planted it everywhere. Excellent, thank you so much. All right. Kanta Elachitram, November 14th in Anna, theatres in Ethanada. And this is a tribute from these artists back to the amazing world. Adele Narudan and that Tamil directorial was well acclaimed. He is the best supporting actor winner for his performance as an actor. Welcome to Kochi, sir. வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ஆஃப்டர் ஒப்பம் முடியும் போது பிரியதர்ஷன் சார் சொன்னார், கேரளா ஆடியன்ஸ் மறக்கவே மாட்டாங்க, கொஞ்சம் லேட்டாக கூட வரலாம், ஆனால் தப்புதப்பாக படம் பண்ணாத சரியான படம் பண்ண ஒரு சரியான படத்தோட ஒரு பிரபஞ்ச பாஷை இந்த படத்துக்கு மொழியே கிடையாது. Welcome,
today I've come here with that gem, and that is Dulquer Salman. Generally speaking, he's one gem of an actor, one gem of a person. Working with him has truly been really grateful and amazing. So thank you, DQ, for supporting talent more than anything in the world. So thank you for giving space to all the newcomers out there, believing in their talent and taking the risk, because it was worth it, I think, no? So thank you so much. Thank you for having us. Thank you for coming. Please see you on the 14th, and I'm sure you're going to fall in love with it. അവസാനമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദിവസം വന്ന് രാജാവ് തിരിച്ചു. ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റ് അതൊന്നും ഒച്ചയുണ്ടാക്കി സൗണ്ട് പോയി. 2 വർഷമായി അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ അന്യഭാഷ സിനിമയായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അറിയാം. എന്നാലും എല്ലാത്തിനും മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് ഗെയിം എല്ലാ പരീക്ഷയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. കൊച്ചി തന്നെ മോസ്റ്റ് വിഷു ഞാനിപ്പോൾ കാന്തനിക്ക് സാധിക്കും. ഇത് എൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. ഞാൻ 2019 അപ്പോൾ 6 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ആദ്യം ഡയറക്ടറിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഉച്ച സമയത്ത് നരേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇയാളായിട്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ അതിനകത്ത് ഡിന്നർ പോകുന്നുണ്ട്. 5 മണിയായി 6 മണിയായി 7 മണിയായി 7 മണി നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് ഡിന്നർ പോകുന്നത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും നീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അറിയിക്കുന്ന ഒരു ആൾ വ്യക്തിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയിട്ട് 5 മണിക്കൂർ ഒരു 10 മണിക്കൂർ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് അന്വേഷിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാമയുള്ള ത്രില്സ് ഉള്ള റൊമാൻസ് ഉള്ള കഥയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കണ്ടത്. ഇതിനങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെന്നൈയിലായതുകൊണ്ട് തമിഴാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ മലയാളം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നല്ല സിനിമ ഏത് ഭാഷയിലാണ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമ എപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്, റിലീസിലാണെങ്കിൽ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയായിരിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സീൻസ് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ സിനിമ. എൻ്റെ ബ്രദറായ നാരായണനാണ് ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു 8-9 ക്ലാസ് വരെയുള്ള പരിചയമാണ്. ഞങ്ങളൊരിക്കലും സിനിമയിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സൊന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആൾക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ടൊരു കാണാത്ത ഒരു സ്വപ്നം ശരിയായ ഒരു മോമെൻ്റാണ് അത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈഫിൽ നാളേക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും കനിസാണെങ്കിലും ഭാഗ്യശിക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മൂവിയാണ്. നമ്മുടെ കൈസാർ എനിക്ക് ഒരു ഗുരുനാഥനെ പോലെ ഒരു മെൻറ്ററിനെ പോലെ ഒരു അച്ഛനെ പോലെ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും സ്നേഹം തരികയും എനിക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്ട് തരികയും അത്രയും സ്പേസ് തരികയും പിന്നെ അത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എല്ലാ സെൻസിനും എൻജോയ് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇതിനുശേഷം എനിക്ക് വേറെ സിനിമകളൊന്നും കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വേറെ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ കാലത്തിന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അത്രയും തീർത്തും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ട്രെയിലർ ഒരു 3 മിനിറ്റാണ്. 2 മണിക്കൂർ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത കൂടുതൽ ഡ്രാമയും
സീൻ ഉണ്ടാവും. നല്ല മ്യൂസിക്കാണ്. ഇതൊരു സെൽവം റിലീസ് അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കാര്യം. ഈ ഭാവി സിനിമയിൽ തമിഴിലാണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും ഒരു പേരെടുത്ത സിനിമയിലായിട്ട് മാറും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബിസിയാണ്, അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോജക്റ്റ് അൺഫോർഗിവബിൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ട് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസാണ് ഇത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിത് 6 കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലും പിന്നീടൊരു 5-6 മാസത്തിന് ഷൂട്ടിലും 10 മാസത്തിന് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ 6 കൊല്ലം എടുത്താൽ ഞാൻ ഒരു 50 വയസ്സുണ്ടാവും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ every moment, every second we spent on this film has been absolutely worth it. ഭാഗ്യശ്രീ കോഴ്സ് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഭാഗ്യശ്രീ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു 5-6 മാസം ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കുമാരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച ഒരു ടീമാണ്. അങ്ങനെ ഭാഗ്യശ്രീയാണ് കുമാരിയായിട്ട് വന്നത്. ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ റിലീസായിരുന്നു ഭാഗ്യശ്രീ 2 സിനിമയൊക്കെ അഭിനയിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വലിയ സ്റ്റാറാണ്, നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങളാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആരും കൊടുക്കുന്നത്. ഭാഗ്യശ്രീയുടെ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രവും ഒരു പെർഫോമൻസുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഈ ഭാവി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതുപോലെ സ്വീകരണം കൊടുക്കണം. കാന്തയോട് ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്ന അറിവുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം പ്രശാന്ത് ജോൺ വർഗീസ് ഒരു ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. എനിക്കും ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്ക് ചിന്തിക്കാനും സമയമെടുത്ത് ഏതായാലും ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽസ് അവർ കൺട്രോൾ നോക്കുന്നതും ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് തരുന്നത് ഇവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പണം വിറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അവരത്ര പ്രശ്നമാണ്. അതെല്ലാം പ്ലീസ് എല്ലാവരും പോയി സിനിമ കാണുന്നു. ഇത് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു സിനിമയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്ലീസ് ഇവരുടെ ഡാൻസ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാണ്. Described as a period noir drama thriller. ഈ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഈ 5-6 കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് നോക്കാം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓരോ തവണ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് സെൽവയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് വിളിക്കും. ഇത് എഴുതി വേറെ വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വെറുതെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ ഇത് നോക്കാൻ സമയം. അതുകൊണ്ട് ഇത് തള്ളനെ ഗൈസ് കാന്ത എന്ന മൂവീൻ്റെ റാപ്പ്, ലെറ്റ്സ് എ റാപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി പാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു കാന്ത എന്നുള്ള മൂവിനെ പറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസിങ് ഓൺ 14th November. ഓക്കെ, ആൻഡ് 14th നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിലുണ്ടാവുന്ന ഐ ഹോപ്പ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ഇൻ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ്. കണ്ടു നോക്കൂ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ.